مخصوص نشستوں کا تنازع، پشاور ہائی کورٹ نے ارکان قومی اسمبلی کے حلف نہ اٹھانے کے حکم امتناع میں 13 مارچ تک توسیع کر دی۔ حکم امتناع میں توسیع سے 25 ارکان اسمبلی صدر کے انتخاب میں ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کے مطابق ووٹ دینے کے لیے رکن کا حلف ضروری ہے۔ صدارتی الیکشن 9 مارچ کو شیڈول ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی رہنماؤں کو انتخابی نتائج کی تصدیق شدہ دستاویزات فراہم کرنے کا حکم، کامران بنگش کا پولنگ اسٹیشن کی سی سی ٹی وی ویڈیو جاری کرنے کا مطالبہ۔ سنی اتحاد کونسل نے پنجاب میں مخصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹرائیبیونل ہے، نہ ہی عدالت۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص سیٹیں دیگر جماعتوں کو دینے کا فیصلہ اختیارات سے تجاوز ہے۔ یہ عمل آئین میں ترمیم کے مترادف ہے۔ عدالت الیکشن ایکٹ کا سیکشن 104 رول 94 خلاف آئین قرار دے۔ درخواست میں استدعا۔ یہ کوئی فتح کا مال نہیں ہے، مخصوص نشستیں ان سے برآمد کرنی ہیں، قانونی جنگ لڑیں گے۔ بابر اوان کی گفتگو، فارم 45 کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کا مطالبہ۔ رہنما تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات فوری طور پر ختم کرنے پر زور، مریم نواز کو شکست تسلیم کرنے اور والد کو حوصلہ دینے کا مشورہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو اسلحہ شراب برآمدگی کیس میں اشتہاری قرار دینے کا حکم کالعدم قرار۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے کیس واپس ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا۔ کیس کی سماعت 14 مارچ تک کے لیے ملتوی۔ فضل الرحمان بقول ان کا مینڈیٹ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ چھینا گیا، اور وہ جلد سے جلوس اور شور شرابہ اور چیخیں ان کی سندھ سے نکل رہی ہیں۔ جس نے ان کا مینڈیٹ جس جماعت نے بقول ان کے چوری کیا وہ تو پی ٹی آئی ہے، جس کے ساتھ وہ روزانہ بیٹھے ہیں۔ ان کے ساتھ جب بیٹھے تو ان کو بولے کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا اور ہماری یہ سیٹیں میں واپس کر دیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مینڈیٹ پی ٹی آئی نے چرایا، ان کا مینڈیٹ سندھ میں چوری نہیں ہوا تو احتجاج یہاں کیوں؟ فیصل کریم کنڈی کی سربراہ جے یو آئی کو احتجاج کے بجائے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ٹائیگر فورس والی روش چھوڑ کر وفاق کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی کی کانفرنس۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کو عشائیہ دیں گے۔ پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، قاف لیگ، استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ ضیاء کے رہنما مدعو کیے گئے۔ صدر کے الیکشن، وفاقی کابینہ کی تشکیل سمیت آئندہ کی سیاسی حکمت عملی پر بات چیت ہوگی۔ جی ڈی اے کا صدارتی الیکشن میں ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا فیصلہ۔ جی ڈی اے کا سینٹ میں ایک اور سندھ اسمبلی میں 3 ارکان ہیں۔ سندھ اسمبلی کے تینوں اراکین نے رکنیت کا حلف بھی نہیں اٹھایا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس کے دوران بدتمیزی پر لیگی رکن صوبیہ شاہد نے پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ اسپیکر کو اسمبلی میں ہونے والے واقعے پر از خود نوٹس دینا چاہیے، صوبیہ شاہد کی گفتگو۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جلاؤ گھیراؤ کیس میں میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر سمیت 6 ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے حسن اور حسین نواز کے وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ دونوں بھائیوں نے سرنڈر کرنے اور وارنٹ معطلی کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے 7 سال قبل دونوں ملزمان کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے اپنی غلطی تسلیم کر کے بھٹو کو بے قصور قرار دیا۔ عدالت نے کہہ دیا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو سنائی گئی سزا غیر قانونی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی گفتگو۔ وزیر اعظم کی نجکاری کا عمل برقرار بنانے کی ہدایت، وقت کے واضح تعین کے ساتھ اقدامات اور اہداف کی تفصیلات طلب۔ نجکاری کے عمل میں حائل رکاوٹیں جلد از جلد دور کی جائیں، قوم کو اربوں کے خسارے سے نجات ملنی چاہیے۔ شہباز شریف کا نجکاری سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ سندھ میں 22.5 ارب روپے مالیت کے رمضان پیکج کا اعلان۔
कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदान फायदा उठाएंगे। 60% आबादी को 5-5 हजार रुपए नकद दिए जाएंगे। 1,10,000 गरीब अफराद को महकमा ज़कात 14 हजार रुपए देगा। वज़ीर आला सिंध का ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफा खोरों के खिलाफ आज से ही क्रैकडाउन का हुक्म। पंजाब काबीना ने रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज, जिलाई सतह पर सस्ते रमजान बाजार लगाने और मुख्तलिफ स्टैंडिंग कमेटीज की तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की वज़रा को रमजान पैकेज की तकसीम की कड़ी मॉनिटरिंग की हिदायत। अशिया खुरोनोश की क्वालिटी को यकीनी बनाने का टास्क फूड अथॉरिटी को सौंप दिया गया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में रमजान पैकेज और सेहत कार्ड स्कीम से मुताल्लिक आज अहम फैसला करेंगे। सूई सदर ने रमजान मुबारक के दौरान सिंध और बलूचिस्तान के लिए गैस शेड्यूल जारी कर दिया। सहरी में 3 से सुबह 9 बजे तक और अफ्तार के लिए दोपहर 3 से रात 10 बजे तक गैस दस्तयाब हो गई। सूई सदर ने ऐलानिया जारी कर दिया। सिंध में सहरो अफ्तार के वक्त लोड शेडिंग न करने का हुक्म। रमजान में के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को को बिजली का निजाम बेहतर रखने की हिदायत। सिंध में रमजान के तीनों अशरों में पुलिस कमांडोज को खुसूसी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। आईजी रफत मुख्तार की स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग मुअस्सर बनाने और नमाज तरावी के मकामात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। अडियाला जेल बड़ी तबाही से बच गई। रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी ने मुश्तरका कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। अफगानिस्तान से ताल्लुक निकला, जेल पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कब्जे से जेल का नक्शा, बारूदी मवाद और खुदकार हथियार बरामद। नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वजीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पर अमरीका का खैर मकदम। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पुरअमन और तामीरी ताल्लुकात देखने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का खैर मकदम करेंगे। मुज़ाकरात की रफ्तार और किरदार का तयन दोनों ममालिक ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नरेंद्र मोदी के दौरे मकबूजा कश्मीर पर वादी भर में मुकम्मल हड़ताल। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मोदी के हिंदुत्व एजेंडे के खिलाफ कश्मीरियों का एहतजाज। इस दौरान 700 से ज्यादा बेगुनाह नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में अफगान हुकूमत पर कलअदम टीटीपी के हमले रुकवाने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। टीटीपी के मालियाती ज़राए की निशानदही की जाए, तहकीकात की जाए कि जदीद फौजी सामान कैसे हासिल किया। अफगान हुकूमत पर कलअदम टीटीपी से ताल्लुक खत्म करने पर जोर दिया जाए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का इजलास से खिताब। पाकिस्तान की रमजान मुबारक के दौरान गजा में जंग बंदी की अपील। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल किया जाए। जाली मुकाबलों में कश्मीरियों को शहीद किया जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाज़ा में इस्राइली हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 30,000 से ज़ायद हो गई। इस्राइल ने फलस्तीनी इलाक़ाजात में यहूदी आबादकारों के लिए 35 रिहायशी यूनिट्स कायम करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब से एएसपी शहरबानों की मुलाकात। मरियम नवाज शरीफ ने शहरबानों को गले लगाया और थपकी दी। बहादुरी को सराहा। एएसपी ने इजरा वाक़े की तफसीलात से मरियम नवाज को आगाह किया। 7 साल से कम सजा वाली खवातीन और बच्चों को मुआफ़ी की मंजूरी। इत्तलाक, कत्ल, बगावत, जासूसी, अगवा, डकैती और रियासत मुखालिफ सरगर्मी के मुजरिमान पर नहीं होगा। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मुनशा कवानीन के तहत सजा पाने वालों को रियायत नहीं मिलेगी। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सजा में मुआफ़ी की मंजूरी दी। हैदराबाद में शादी से इंकार पर नौजवान वकील ने फायरिंग करके LLB की तालिबा को कत्ल कर दिया। बाद में गोली मारकर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। फायरिंग से लड़की का भाई जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
कराची के इलाके कोरंगी में लारे कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ, मुलजिमान की फुटेज सामने आ गई। एक मशकूक शख्स ज़ेरे हिरासत, पुलिस को लारेब का मोबाइल फोन भी मिल गया। सोना 2750 रुपए मजीद महंगा हो गया। फी तोला कीमत 2,28,150 रुपए तक पहुंच गई। रवां माह के 7 रोज में सोने की कीमत में मजमूई तौर पर 11,350 रुपए इजाफा हो चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश। गजर रोड, शरूट के मकाम और अस्तोर रोड हवाई मोड़ लैंडस्लाइडिंग से बंद। शाहराह कराकुरम एक हफ्ते के बाद भी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं हो सकी। PSL 9 में आज इस्लामाबाद और कराची मध्य मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज लाहौर करमदर्स की मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद पहली कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 17 रन से शिकस्त दे दी। जमान खान ने 4 खिलाड़ी आउट करके मुखालिफ टीम की। यूएफए चैंपियंस लीग फुटबॉल में मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली। मैनचेस्टर सिटी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कोपनहेगन को और रियल मैड्रिड ने RB लीप्जिग को शिकस्त दे दी। जारी कर दिया गया।